मनोज दासंकर अजणार अन्वेषणे। षष्ठ परिच्छेद आदर्श बनाम आदर्श। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। बहु वर्ष तले एकदा सांचीर स्तूपराजी प्रदक्षिण कला अवसर रे जो प्रश्न सबु मोते आलोड़ित करथिले, पाटणारे श्रीमान कृष्णचंद्र एवं श्रीमती सुचरितांक आतिथ्य आप्यायित हेबा अंते स्टेट बैंकर अभ्यागत सदन रे निद्रा परिवर्ते सही सबु प्रश्नर ही प्रत्यावर्तन घटिला। सेमानंकु आतिथ्य देबारे मु कुंठाबोध कली नाही, किंतु उत्तर द्वारा आप्यायित करि पारिली नाही। मध्यरात्र अतीत हेबा जाए कोलाहल जाहिर रखी सेमाने क्रमे निष्क्रभ होई लिभिगले। सेमानंक स्थान नेले समान कोलाहलमय एक ही विषय वस्तु भित्तिक विन्यस्त केतेक स्वप्न। सांचीर प्रख्यात मुख्य स्तूप दर्शन परे परे से परिसरभुक्त अन्य जो स्तूपटी प्रति मोर दृष्टि विशेष भावरे आकर्षित होइथिला, से गोटिक भितरु आविष्कृत होइथिला सारीपुत्त एवं मोगलनक अस्थि स्मारकी, केतोटी रत्नशिला समेत। दुईटी स्वतंत्र पेटी उपरे सेमानंक नामटी मान खोदाई होइथिला। मोगलनक जीवन एवं मृत्यु होइथिला मोते विचलित कला भली प्रथम प्रश्नर हेतु। बुद्धंक प्रधान शिष्यवृंदंक भितरे एकमात्र मोगलन ही अतिभौतिक कर्म बा चमत्कार प्रदर्शन करिबारे थिले सिद्ध। बुद्ध बहु दूर थिले मध्य से तांकु देखि पारुथिले, तांको सह कथाबार्ता करि पारुथिले। थरे कोशल राजा कपिलावास्तु आक्रमण करिबाकु आसन्ते बुद्ध नगरी मध्यकु प्रवेश पथरे बसी रहिले। कोशल राजा फेरीगले। एहार पुनरावृत्ति हेला दुई थर। बुद्ध बुझिले से स्वाभाविक भावरे तांको चेतना निर्गत जो शांति तरंग द्वारा कोशल राजांकु प्रभावित करि परिबे बोली आशा करिथिले, ताहा संभव हेबो नाही। कारण तांको प्रेरित शांति ग्रहण करिबा निमंते सर्वनिम्न ग्रहणशीलता कोशल राजांक चेतनारे नाही। कोनोसी महत् तरंगर अनुप्रवेश को रोकी देउछि से आक्रमणकारी राजांकर मारात्मक लोभ एवं द्वेष। संगे संगे से एकथा मध्य उपलब्धि कले जे कपिलवास्तुर नागरिक माने सेमानंक अधःपतित प्रकृति जोगु ए ध्वंसात्मक विपद को डाकी आनुछंती। कर्मफल भोगिबारु सेमानंक निस्तार नाही। नगरी रक्षा दिगरे बुद्ध आउ कोनोसी उत्साह अनुभव कले नाही, किंतु मोगलन निजर चमत्कार हबुविद्या साहाय्य नगरीर केते जन संभ्रांत व्यक्ति को रक्षा करिबार सिद्धांत नेले। सेमानंकु से आपणार शक्ति द्वारा वायवीय तरंगरे परिणत करी एक कलसी भितरे रखी नगरी बाहर को उड़ाई आनिले। तत्परे सेमानंकु पुनर्बार देहायित करिबा मानसरे कलसी खोलन्ते देखागला तहिरे खाली रक्त। मोगलन बुझिले चमत्कार द्वारा काहारी कर्मफल लुप्त करा जाई पारे ना। बुद्ध स्वयं कदाच चमत्कार प्रदर्शन को पसंद करू नथिले, किंतु मोगलन को से बाधा देउ नथिले। मोर प्रश्न हेला, एमंत चमत्कार विद जेउ मोगलन तांकु मध्य निज प्रारब्ध जोगु दयनीय भावरे मृत्युवरण करिबाकु पड़िला। शत्रु माने तांकु पत्थर रे छेची हत्या कले। एक लिपिबद्ध बौद्ध किंबदंती अनुसारे पूर्वजन्मरे निजर वृद्ध पितामातांक भरण पोषण तथा सेवा शुश्रूषा करी करी से क्लांत एवं विरक्त होई जाइथिले। दिने से गृह बाहरे थिबा बेले अंधकार घोटी आसिला एवं केते जन दस्यु तांको गृहरे पशि लुंठन करिबा संगे संगे पितामाता पाटी करिबारु दुहिंको मरणांतक आघात देले। पितामाता आर्त कंठरे तांको डाक पकाइबार शुणी सारी मध्य युवक पुत्र जेतिकी क्षिप्रता सहकारे जीवा स्वाभाविक ताहा से करि नथिले।
ଅତଏବ ଏ ଜନ୍ମରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସପ୍ତମ ବା ଅଷ୍ଟମ ଦିବସରେ ସେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଭୋଗର ଏହି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଜାହିର କରେ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ସ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ତାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆପାତତଃ ଯେଉଁ କଥାଟି ଏଠାରେ ଆଶୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତାହା ଏହିପରି। ଋଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସୁନ୍ଦର। ସେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ମୋ କଳେବରର ବକ୍ରତା ଦୂର କରି ମୋତେ ପୁନଃ ସୃଜନ କରନ୍ତୁ। ପାରିବି ନାହିଁ ବତ୍ସ, ତୁମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲେ, ଆପଣ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ଜୀବନର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ମୋତେ ତ ଦୈନିକ ଭୋଜ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ବାହାରେ। ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବତ୍ସ। ବିଷ୍ଣୁ ଅସହାୟ ପ୍ରାୟ କହିଲେ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିବଙ୍କ ସମୀପରେ। ହେ ମହାଦେବ, ଆପଣ ପରା ପରମ ସଂହାରକ। ମୋର ଏ ଜୀବନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୋତେ ସଂହାର କରନ୍ତୁ। ସେ ନିବେଦନ କଲେ। ତୁମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମୁଁ ବଦଳାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଜଣାଇଲେ ଶିବ। ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ଚେତନାରେ ହେଲା ଏକ ଅଭିନବ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଭାସନ। ସେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଦେବତ୍ରୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ। ବେଶ୍, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯଦି ମୋର, ଅବଶ୍ୟ ମୋର ତା ଉପରେ ଅଧିକାର। ଯଦି ମୋର କାହା ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିଛି, ତେବେ ତାକୁ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ହେଲେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ। ନିଜ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତାର ଉପରେ ଆୟତ୍ତ କଲେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ସେ ଆଉ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ହୋଇ ରହିଲେ ନାହିଁ ବୁଭୁକ୍ଷୁ। ଅନ୍ତରାବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଦଳିଯାଏ ବହିରାବସ୍ଥା। ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତନାରେ ଥାଇ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଉ ତାର ଫଳଭୋଗ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଚେତନା ପ୍ରସୂତ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ କର୍ମର ପ୍ରକାରଭେଦ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ମାନବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଜନିତ କର୍ମ ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ସଜ୍ଞାନକୃତ ଭୀଷଣ ପାପାଚାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କର୍ମକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଟ କର୍ମ। ତାର ଫଳ ଭୋଗରୁ ସମ୍ଭବତଃ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ହତାଶାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଶାର ବାଣୀ ଆମକୁ ମହାନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରୂପକ ବରଦାନ ଭଳି ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଗୀତା। ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ମୋର ଶରଣ ନିଅ। ତୋର ଯାବତୀୟ ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବି। ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଭଳି ଶରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଛି, ତାର ଚେତନାରୁ ଅଚିରେ ପୂର୍ବ ଚେତନାକୃତ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ଖସି ପଡ଼ିଥିବ। ଅନ୍ତରାବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ବହିରାବସ୍ଥା ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅତିଭୌତିକ ବିଧାନର ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଶିଳାଚିତ୍ର ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଗାତ୍ରରେ। ମୋର ପାଠକମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଅବଗତ ଥିବେ ଯେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି। ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିଦିଶା ଜନପଦର ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୌଦାଗରଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କର ପାଣିଗ୍ରହଣ ଅନ୍ତେ ଅଶୋକ ଏ ମୂଲକ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତେ ସେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଅନୁକୂଳ କରି ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଳ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶ୍ରୀତନୁ ସ୍ମାରକୀ ରେଲିକ୍ସକୁ ବହୁ ସହସ୍ର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି
ସେ ଏ ଉପମହାଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ତୂପ ବିନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସାଞ୍ଚିରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଶିଳାଚିତ୍ର କଥା କହୁଥିଲି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧଗୟା ଯାଇ ଏକଦା ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଅବହେଳିତ ପ୍ରାୟ ସେ ବୃକ୍ଷର ପରିବେଶକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତାକୁ ପୂଜା କଲେ। ବୃକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ଯୋଜନା କଲେ। ସେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ବସି ରହୁଥାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ। ହାୟ ମାନବ ଚରିତ୍ର! ପାଟରାଣୀ ତିଷ୍ୟ ରକ୍ଷିତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ତରୁ ପ୍ରେମକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ଈର୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଧିଦ୍ରୁମ ଉପରେ ବିଚରଣ କରି ସେ ମହାନ ଦ୍ରୁମର ଚେତନାକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଲା। ହୁଏତ ରାଣୀଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କିଛି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର। ସେ ତାହା ବୃକ୍ଷଟି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କ୍ରମେ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ମଳିନ ଦେଖାଗଲା। ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସବୁଜ ପତ୍ରରାଶି ଶେତା ପଡ଼ିଗଲେ। ମ୍ରିୟମାଣ ବୋଧ କଲେ ଅଶୋକ। ବୃକ୍ଷକୁ ଅନାଇ ରହି ସେ ଅନ୍ନଜଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ହୁଏତ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଅଥବା କୌଣସି ପ୍ରବୀଣ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅମାତ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସମ୍ରାଟ ବୋଧିଦ୍ରୁମର ଅଦୃଷ୍ଟ ସହ ଏକାତ୍ମ। ଯଦି ବୋଧିଦ୍ରୁମ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହେବ, ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ହେବ ଅସମ୍ଭବ। ଆତଙ୍କିତା ଅନୁତପ୍ତା ରାଣୀ ନିଜ କୁବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବୋଧିଦ୍ରୁମକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେ ତାର ଚେତନା ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କ୍ରମେ ବୃକ୍ଷର ରୂପ ହେଲା ପ୍ରଜ୍ୱଳ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିଷାଦ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ହିତ। ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଶିଳାଚିତ୍ରରେ ଘଟଣାଟି ହୋଇଛି ବିବୃତ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବର ବର୍ବର ଧ୍ୱଂସାଭିଯାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିଳାଚିତ୍ର ଅଦ୍ୟାବଧି ବଜାୟ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଯୁଗର ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଓ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମିଳେ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ କଳେବର ରୂପାୟିତ ହେଉନଥିଲା। ବୋଧିବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ଅଥବା ଏକ ଆସନକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଞ୍ଚିରେ ସ୍ତୂପ, ବିହାର ଇତ୍ୟାଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥାଏ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ମଧ୍ୟ ତହିଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ସାଞ୍ଚିଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଏ ବିରାଟ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଧ୍ୱଂସକର୍ତ୍ତା ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ପଚାରିଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ଅତିଥି। ଖାଲି ଆଉରଙ୍ଗ କାହିଁକି, ବହୁ ରଙ୍ଗର ମଣିଷ। ଏଠାକାର ଶିଳା ସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କର୍ମ ଚାଲିଥିଲା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି। ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ ସବୁ ଧର୍ମର କୃତିମାନ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଯେମିତି ବିକଳାଙ୍ଗ ସବୁ ଧର୍ମର ମର୍ମ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ। ସେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବିଖ୍ୟାତ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜନବର ଭିତରେ ଯାହା ମରକତ ମଣିରେ ନିର୍ମିତ, ତାହା ଆଗରେ ଚାଲିଥାଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳି। ଏ ଲେଖକ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଡଜନେ 2 ଡଜନ ସରିକି ମୁର୍ଗୀ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ, ଖେଳନା ଭଳି ସାଜସଜ୍ଜାର ଏକ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଦ୍ୟ ନିହତ ପ୍ରାଣୀ। ଇଏ କ'ଣ? ଚମକିତ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ଥାଇ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଗାଇଡ୍ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ। କୁକୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଚାମୁଚାଏ ବିସ୍ମୟ ଥିଲା, ତାହା କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ଆହାର ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋର ଅପାରଗତ ଯୋଗୁଁ।
ଅବଶ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମଜଦାର ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ଏମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଅଲଗା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି? ମୋର ଚମକ ତଥାପି କଟି ନଥିଲା। ଆଉ ତେବେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତା? ଏଇଟା ତ ଏସବୁ ଭୋଗ ଥୋଇବାର ସ୍ଥାନ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପରସି ଦିଆଯାଏ ମାଂସ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ଅଧିକ ବିସ୍ମିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଢୋକି ନେଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ ନିରାମିଷାଣୀ? ଉତ୍ତର ଦେବା ଭଳି ଉତ୍ସାହ ମୋର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବିଚାର କରି ବୁଝିଲି, ବାସ୍ତବିକ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବ୍ୟାପାର। ଥରେ ମୁଁ ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ଏକ ସହରକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ସହକାରୀ ଆସି ଖଣ୍ଡିଏ ନିବେଦନ ପତ୍ରରେ ମୋତେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଦସ୍ତଖତଟି ନେତାଙ୍କର। ବାବୁଜୀ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତକ ଦେବା ଲୋଡ଼ା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ନେତାଙ୍କ ଦୂତ ନିଜ କଲମଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେ ନଗରୀର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ କାଳରୁ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ ପତ୍ରଟି ସରକାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ନେତାଙ୍କ ସହକାରୀ ଜଣକ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନେତା ସୁଲଭ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବଳି ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ସୁବୋଧ ବାଳକ ବାଳିକା ଭଳି ଶୁଣିଯାଆନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ମାତ୍ରା ହେଲା ପ୍ରବଳ। ସେ ବେଦ ଉପନିଷଦ, ମହାଭାରତ ଏବଂ ଗୀତା ଉପରେ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟମାନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହଯୋଗେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ମୋ ଅତିଥି ଭବନର ପରିଚାରକ ଚା ନେଇ ଆସିଲା। କେତେ ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ବ୍ୟାହତ ହେଲା। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଖାଲି ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବହୁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀ। ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ପରେ ଶେଷ ପ୍ରେମଟି କେତେ ଦୂର ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଖାଇ ପିଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେଜାଣି? ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମିଠା ଖାଇବା ଉପରେ ଶତକଡ଼ା 100% କଟକଣା। ଦୂତ ଜଣକ ବ୍ୟଥିତ ସ୍ୱରରେ ଜଣାଇଲେ। ମାଂସ ଉପରେ? ନା, ସେଥିରେ କଟକଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଆପଣ ତ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନେତା ମାଂସାହାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବଳି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମାଂସାହାର କରନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ନେତା ସିଧାସଳଖ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ବଳିଦାତାମାନେ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପରେ ଖାଆନ୍ତି। ମୋର ତ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପରେ ଦଖଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅର୍ପଣ କରି ତତ୍ପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ନିରୀହ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲି। ନେତାଙ୍କ ଦୂତ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେ ଅବସ୍ଥାର ଅବସାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଚଟାପଟ ଦସ୍ତଖତ କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ କହିଲି, ତେବେ ସେସବୁ ଅର୍ପଣ ସମର୍ପଣ ନୀରବରେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯଜ୍ଞ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଭଲ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହେଉ। ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପରାମର୍ଶରେ ଥରେ ଥରେ ଖୁବ୍ ନମନୀୟ ତଥା ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲେ। ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭିତରୁ ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ନଗର ଏବଂ ନଗରୀ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୱେଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜପୁତ୍ର ଗୌତମ ଏକ ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦୀପ୍ତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଭିଭୂତ ବନବାସୀ ସାଧକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ।
ଗୌତମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ ବନଜାତ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଭଳି ଆହାର ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଗୌତମ କହିଲେ, ଆହାର ଅତୀବ ସାଧାରଣ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ବନସ୍ତର ମୃଗମାନେ ସର୍ବାଧିକ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଳୁଷିତ ଅଥଚ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଚାଲନ୍ତେ। ବନବାସୀ ସାଧକମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିବାହାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଚୁଣ୍ଡ ଘରେ। ସଗର୍ବ ଚୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର 300 ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପରସି ଦେଇଥିଲା। ଚୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତାର ପରିବାରର ଲୋକେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ତଥା ଆଶାୟୀ ଭାବେ ସେ ଅତିଥିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଅନାଇ ରହିଥିବା ଚୁଣ୍ଡ ମନରେ ସେ ଆଘାତ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେ ବିଶେଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେ ଆହାର କଲେ। ସେତିକିରେ ସଭିଏଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁଣ୍ଡକୁ ଚୁପି ଚୁପି କହିଲେ, ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି ତୁମେ କଦାପି ଆଉ କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ସମୁଦାୟ ପୋତି ପକାଅ। ସମ୍ଭବତଃ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଅଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟିର ନାମ ଶୂକର ମାଧ୍ୟ। ତାହା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ମାଂସ। ନିରୀହ ଚୁଣ୍ଡକୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧ ତାହା ଗଳା ଧରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଛତୁ, ବିଷାକ୍ତ। ଆହାରର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରୁ ବୁଦ୍ଧ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ମାଂସ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବେଦୟା ନୀତିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, ପଶୁ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତାର ସମର୍ଥନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହା ହୋଇଥାନ୍ତା ଚୁଣ୍ଡ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା। ପଶୁଟି ମରା ସରିଥିଲା, ତା ମାଂସ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏକ ନୀତିର ଗତାନୁଗତିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁସରଣ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଚୁଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଭକ୍ତ। ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତା ମାନସିକତା ପ୍ରତି ହୋଇଥାନ୍ତା ବାସ୍ତବ ନିଷ୍ଠୁରତା। ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଆଦର୍ଶ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରିଥିଲେ।